Hi students, welcome to science class. Today we see the uses of radioactivity. Already we see the radioactivity. What is meant by radioactivity? The nucleus of some element is unstable. Such nucleus undergoes a nuclear decay and get converted into the more stable condition nucleus. This process is called as a radioactivity. So now we see the uses of radioactivity. Many radioisotopes can be obtained from a activity. So many radioisotope is phosphorus, cobalt, and then California, americium, and then iodine. This is other radioisotope. So this radioisotope can be obtained from a radioactivity. These radioisotopes can be found on very wide variety of application to the field of medicine, agriculture, industries, and then archaeology research. So these radioisotopes applications are used in medicine, agriculture, industry, and then archaeology research. Now we see the agriculture uses. So phosphorus 32 used in the agriculture field for the purpose to increasing the yield of crops, and then this radioactive isotopes can be used to kill the insects and then parasites, and then some prevent wastage of the agriculture's product. So listen here, the phosphorus 32 to use the increasing productive of the crops. This radioisotopes can be used to kill the insects of the parasites. Next one, the certain perishable cereals exposed to the radiation remaining fresh beyond the normal life in case in the storage time. And then very small dose of the radiation prevent the sprouting of the spoilaging onions and potatoes, and then grams, onion, potato, and then grams. So this is for the onion, potato, and then grams. So this is for the agriculture uses. So next we see the medicine uses. So the medicinal application of the radioisotope can be divided into the two parts. The first one is the diagnosis. The second one is the therapy. So the radioisotopes are used to traces the diagnose the nature of the circulatory disorders of your blood, defect of bone metabolism, to locate the tumors. So listen here, radioisotopes are used to traces to diagnose the nature of the circulatory disorders of your blood, defect of bone metabolism, to locate tumor. Some of the radioisotopes which are used to traces are hydrogen, carbon, nitrogen, sulfur, etc. So the first one is the radiosodium. Na24 is used for a effective function of your heart. உங்களோட ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனை வந்து எஃபெக்ட் பண்ணணும், எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு யாருன்னா சோடியம் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க, சோடியம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரேடியோ அயோடின். I-131 is used to cure a goiter. Goiter means your throat infection or த்ரோட், அது வந்து அந்த த்ரோட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டியூமர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஃபார் த காய்டர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு கிளாண்ட்னால வருது, ஓகேங்களா. ஸோ அந்த காய்டரை வந்து க்யூர் பண்ணணுன்னா யூ யூஸ் த அயோடின். அயோடின் ஐசோடோப்ஸ் தேர் ஆர் யூஸ்டு. நெக்ஸ்ட் ஒன் radio iron. Next one is the radio iron is used to diagnose the anemia and also provide the treatment of the same. ஸோ இது எதுக்காகனா அனீமியா, தட் இஸ் ஃபார் த பிளட்டோட சர்க்குலேஷன். நம்மளோட பாடிஸில் பிளட் அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா அனீமியா ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா அயன், ரேடியோ அயன், Fe15 iron. So the next one is phosphorus 32 is used in the treatment of the skin disease. உங்களோட ஸ்கின் டிசீஸில் ஸ்கின்ஸில் ஏதாவது ரேஷஸ் வருது, இல்லை ஏதோ ஒன்று வந்துகிட்டே இருக்குன்னா அந்த மாதிரி டிசீஸஸ்க்காக ரேடியோ பாஸ்பரஸ் P32 அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னா தேர் ஆர் யூஸ்ட்.
Next one, radio cobalt, CO60 and radio gold, AU 190 are used in the treatment of the skin cancer. உங்களுக்கு ஸ்கின்ல எங்கேயாவது கேன்சர் வந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக எதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரேடியோ கோபால்ட் அண்ட் தென் ரேடியோ கோல்டு அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரேடியேஷன் ஆர் யூஸ்டு டு ஸ்டெர்லைஸ் த சர்ஜிக்கல் டிவைஸ் அஸ் தே கேன் கில் த ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் தென் மைக்ரோஸ்கோப். நம்மளோட சர்ஜரி பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி சம் ரேடியேஷன்ஸை தேர் ஆர் யூஸ்டு. So next one is the interstices. In interstices, the radioisotopes are used in the trace and detect any manufacturing defects such as the crackers and leakage. Okay, the packaging faculty can be used to identify through the radioactivity. Gauges which have the radioactivity source are used in many interstices to check the level of gas, liquid and then solids. In interstices, the radioactivity isotopes are used in the trace to detect any manufacturing defects such as crackers and then leakages. Packaging faculty can be identified through the radioactivity. Gases which have the radioactivity source are used in many industries to check the level of gas, liquids and then solids. The first one, radioisotope of the californium is used to airlines to detect the explosive in the luggage. அதாவது லக்கேஜில் ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வச்சுருக்காங்க, வெடிக்கிற மாதிரி பொருள் வச்சுருக்காங்கன்னா செக் பண்ணுறதுக்காக எது யூஸஸ் ஆகும்னா கலிஃபோர்னியம் CF 252 அப்படிங்கிறது யூஸஸ் ஆகும். அண்ட் தென் த ஐசோட் ஆஃப் த அமேசியம் இஸ் யூஸ் டு மெனி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அஸ் எ ஸ்மோக் டிடெக்டர். ஸ்மோக் புகை எந்த அளவுக்கு வருது, எப்படி வரும், எந்த அளவுக்கு லீக்கேஜ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரிலாம் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அமேசியம் AM 241 அப்படின்ற ரேடியோ ஐசோட்டோப்ஸ் தேர் ஆர் யூஸ்டு. அண்ட் தென் இதில் நிறைய விஷயம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து நம்ம லக்கேஜில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே உள்ள நுழைவோம் இல்லைங்களா, அப்போ லக்கேஜ்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் எது யூஸஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு யூஸஸ் ஆகும். So next one is the agricultural research. Next one is archaeological research. Next one is archaeological research. Using the technique of the radiocarbon dating the age of earth, fossil, old painting and then moments can be determined. In radiocarbon dating, exceeding the amount of radiocarbon is determined and this gives the estimate about the age of these things. அதாவது ரேடியோ டேட்டிங், கார்பன் டேட்டிங்னா என்னன்னா ஒரு திங்ஸோட ஏஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா, இந்த வந்து பாட் வந்து எத்தனை இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து ரிசர்ச் வச்சுருந்துருப்பாங்க அப்படின்லாம் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது எல்லா ரிசர்ச்சுமே எதுனா இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டீஸ் தான். இந்த ரேடியோ ஐசோட்டோப்ஸ் வச்சு தான் நம்மளுக்கு என்ன வந்து டெக்ட் பண்ணணும். அந்த ரேடியோ ஐசோட்டோப் எது அப்படின்னா இந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங். என்ன சொல்லுவோம், ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங். இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை டெட்டான அனிமல்ஸ் ஆகட்டும் எதாக இருந்தாலும் சரி, அதாவது ஹியூமன் பீயிங்ஸை இப்போ நம்ம வேர்ல்டில் இருந்துகிட்ருக்க எல்லா திங்ஸுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கார்பனில் அதாவது இந்த ஏரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் என்ன பண்ணும், டே பை டே இந்த கார்பன் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும், நம்மளோட பாடிஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா. அண்ட் தென் நம்ம டெத் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பாடிஸில் இருக்க அத்தனை கார்பனும் டே பை டேன்னு என்ன ஆகணும், லிபரேட்டட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ நம்ம லிவிங்காக இருக்கும்போது அப்சர்வ் பண்ணும், டெத் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அதை ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ இது ரெண்டையும் கன்க்ளூட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு இந்த பாடி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம், எந்த அளவுக்கு லிபரேட்டட் ஆகிருக்கும், ஸோ இது எத்தனை நாள் லிபரேட்டட் ஆகிருக்கும் அப்படின்றத வச்சு தான் அதோட டேட், அதாவது அதோட ஏஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க, இது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது அப்படின்றத நம்ம டிடெக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இதாங்க இது வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்கியாலஜிஸ்டில் வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு. ஸோ ஒவ்வொரு திங்ஸும் இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைனோசர் சொல்கிறாங்க, அந்த டைனோசரோட போனை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, அது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளால் சொல்ல முடியுது. ஸோ அப்போ என்னென்னா அந்த போனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கார்பன், அந்த போனில் என்ன இருக்கும் கார்பன். ஸோ அந்த போனால் எவ்வளோ கார்பனை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்க முடியும், அண்ட் தென் இப்போ எவ்வளோ தூரம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க முடியும், இது ரெண்டையும் வச்சு கால்குலேட் பண்ணி தான் அதோட ஏஜ் எவ்வளோ இருக்கும், எத்தனை இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சேஃப்டி மெஷர்ஸ். So in day-to-day life you receive some natural radiations from the sun. So the sun is the natural radiation
Okay, and the sun is the natural reason. So this radioactivity element present in the soil and rocks and household appliances like the television, microwaves, cell phones, and then x-rays used in your hospitals. So this radioactivity element present in the soil, this radioactive element present in the soil and the rocks, household appliances like the television, microwaves, cell phone, and then x-rays. அதாவது நம்ம ஹவுஸ்ஹோல்டில் வந்து என்ன பார்க்குறோம், டெலிவிஷன் பார்க்குறோம், மைக்ரோ ஓவன்ஸ் வச்சுருக்கோம், செல்ஃபோன் வச்சுருக்கோம். மோஸ்ட்லி நம்ம சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா, இதுலேருந்து என்ன வந்துட்டுருக்கும், நம்மளுக்கு ரேடியேஷன்ஸ் வந்துட்டுருக்கோம், இந்த ரேடியேஷன் அதை அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க முடியல. அப்போ அதுலேருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ்னால நம்மளுக்கு என்ன ஆகாதுன்னா அந்த அளவுக்கு எந்த விதமான எஃபெக்ட்ஸும் நம்மளோட பாடிஸில் வந்து க்ரியேட்டட் ஆகாது. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் ஏன்னா தட் இஸ் ஃபார் த லோ இன் இன்டென்சிட்டி, that is for the low in intensity. The second one source of the radiations exposed in a man-made. They are used in the nuclear reactor and during the testing of the nuclear device in the atmosphere or in the ground. So second one என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூடங்குளம் சொல்கிறோம்ல, கூடங்குளத்தில் என்ன இருக்குது, நம்மளுக்கு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இருக்கு இல்லையா, அது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ஓப்பன் பண்ணக்கூடாதுன்னு அங்கே இருந்த பீப்புள்ஸ் கூட என்ன பண்ணாங்க, ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க. அப்போது அது என்ன ரீசன்ஸ்னால் அதில் இருக்கிறது எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஆச்சுன்னா அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 கிலோமீட்டர் ஸ்கேல் இருக்குது எல்லா திங்ஸுமே என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும். ஓகேங்களா? அப்போ அந்த டெஸ்ட்ராய் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும். பட் அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹியூமன் மேட் பண்ணுறது. ஸோ அதுலேருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த இம்ப்ராப்பர் அண்ட் தென் கேர்லெஸ் ஹேண்டிலிங் ஆஃப் த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மெட்டீரியல் ரிலீஸ் த ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன் இன் அவர் என்வரன்மெண்ட். ஸோ அதை நம்ம ப்ராப்பராக வச்சிருக்கல, இல்லை ஏதாவது வந்து கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட என்வரன்மெண்ட்டில் என்ன இருக்கும், ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ரேடியேஷன்ஸ்னால நம்மளோட ஹியூமன் பாடிக்கு வந்து ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கேன்சர் வரலாம், இல்லை டெத் ஆகிற கண்டிஷன்ஸ் கூட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா. ஸோ வெரி க்ளோஸ்லி ஆர் ஸோ ஃபார் அவர் டியூரேஷன் இன் எஸ் அ கிரேட் ஹெல்த் ரிஸ்க் அண்ட் கேன் பி அஃபெக்டட் ஜெனட்டிக்லி. ஸோ இது ஜெனட்டிக் வைஸ் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நிறையாவே அஃபெக்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்து பர்மிட்டட் ரேஞ்சஸ்னால் எவ்வளோ ரேஞ்சஸ்குள்ளே இருந்தால் நம்மளுக்கு எந்த டிசீஸும் வராது. அப்போ அந்த ரேஞ்சை கிராஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்னென்ன டிசீசஸ் வரும் அப்படிங்கிறதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் த பர்மிட்டட் ரேஞ்சஸ். த இன்டர்நேஷனல் கமிஷன் அண்ட் தென் ரேடியாலஜிக்கல் ப்ரொடக்ஷன் ஹேஸ் த ரெக்கமெண்டட் சர்டன் மேக்ஸிமம் பெரிசபிள் எக்ஸ்போசர் டு லிமிட் த ரேடியேஷன் that is believed to save the without producing any perishable injuries to the person. அதாவது நம்ம இன்டர்நேஷனல் கமிஷன் அண்ட் ரேடியாலஜிக்கல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரெக்கமெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சர்டன் மேக்ஸிமம் இது மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே போனால நம்மள என்னது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேஃப்டி லிமிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னது அப்படின்னா சேஃப்டி லிமிட் டு ஓவரால் எக்ஸ்போஸ் டு ரேடியேஷன் இன் கிவிங் அஸ் த 20 மில்லி சர்வன்ட் பர் இயர். ஒவ்வொரு இயருக்கும் எவ்வளோ தான் இருக்கணும் அவங்க மேலே 20 மில்லி மட்டும்தான் என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் பட்டுருக்கணும். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ராஞ்சன் இது எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ராஞ்சனை வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம். இந்த சேஃப்டி லிமிட்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 ml பர் வீக். ஒரு வீக்குக்கு எவ்வளோ அவங்க மேலே பட்டிருக்கணும்னா 100 மில்லி ரேடியன் அப்படிங்கிறது நம்மளோட பாடிஸில் வந்துடும். ஸோ இஃப் த எக்ஸ்போஸ் இந்த 100 ரேடியேஷன் இஸ் கேன் காஸ் த ஃபேட்டல் டிசீஸ் லைக் ஏ லுக்கியூமா. அப்போ அதுக்கு மேலே நம்மளோட அந்த 100 ராஞ்சனுக்கு வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா லுக்கியூமியானா என்னென்னா டெத் ஆஃப் த ரெட் பிளட் கார்புக்கல்ஸ் இன் பிளட். நம்மளோட பிளட்டில் வந்து இந்த இது வந்து ரெட்டோட பிளட் செல்ஸ் வந்து அதிகமாகிடும். அண்ட் தென் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து கேன்சர் அப்படின்றது கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளோட பாடிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ 600 ராஞ்சனுக்கு நம்மளுக்கு போகுதோ அப்போ நம்ம என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா டெத் ஆகிடும். அப்போ என்ன ஆகிடும் நம்மளுக்கு இதான். ஸோ 1 வீக்குக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 வீக்குக்கு அப்படின்னா 100 ml மட்டும்தான் நம்மளோட பாடிஸில் படணும். ஸோ எப்போ 100 ராஞ்சன்ஸ் வருதோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும், கேன்சரும் லிக்யூமியாவும் வந்துடும். அண்ட் தென் எப்போ 600 ராஞ்சன் வருதோ அப்போ என்ன ஆயிடும், நம்ம டெத் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் நம்மளோட பர்மிட்டட் ரேஞ்ச். ஸோ இந்த இது எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம்னா டோசிமீட்டர். என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த டிவைஸுக்கு பேர் என்னென்னா டோசிமீட்டர். ஸோ த டோசிமீட்டர் இஸ் எ டிவைஸ் யூஸ் டு detect the levels of exposure to and the ionization radiation. This is frequently used to the environment where the explosive radiations may occur such as the nuclear power plant. எங்கெல்லாம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்ன வச்சுருப்போம், இந்த டோசிமீட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சுருப்போம். ஓகேங்களா?
இதுதான் டோசிமீட்டர். ஸோ பேக்கெட் டோசிமீட்டர் யூஸ்ட் டு ப்ரொவைட் த வியரிங் வித் இமீடியட்லி ரீடிங் ஆஃப் ஹெஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஆர் எக்ஸ்ரேஸ் அண்ட் தென் காமாரிஸ். அதாவது அந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டுக்குள்ளே போகும்போது நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட பேக்கெட்லையும் எதை யூஸ் பண்ணிக்கோ, இந்த டோசிமீட்டரை உள்ளே போட்டுக்கோ. அப்போ அந்த டோசிமீட்டர் என்ன பண்ணணும்னா உள்ளே எந்த அளவுக்கு ரேடியேஷன்ஸ் நம்மளை வந்து அஃபெக்டட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம டே பை டே நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து நம்மளை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறது, அதாவது சப்போஸ் இந்த ரேடியேஷன்ஸ் நம்ம வந்து மேலே பாடிஸில் வந்து ஃபால் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மெட்டீரியல் ஷுட் பி கெப்ட் இன் எ திக் வால்டு லீட் கண்டெய்னர். அந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எப்படி வச்சுருக்கணும், ஒரு பெரிய திக்காக இருக்கக்கூடிய வால் கண்டெய்னரை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும், அதாவது லீடு அப்படின்ற இதில் வந்து கண்டெய்னர் அந்த அதால் செய்யப்பட்ட கண்டெய்னராக இருக்கணும். அடுத்து லீடு கோட்டிங் நம்மளை மேலே போட்டுக்கிறோம் இல்லையா கோட்டிங், அந்த கோட் பார்த்திங்க அப்படின்னா லீடால் மேக் பண்ண கோட்டாக இருக்கணும். அண்ட் தென் லீடோட க்ளவுஸாக இருக்கணும். அண்ட் தென் வெல் ஒர்க்கிங் எப்பொழுதுமே என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண இதுவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், மேலே கோட் ஆகட்டும் கையில் க்ளவுஸ் ஆகட்டும் எல்லா வித மெட்டீரியலும் அந்த லீடால் மேக் பண்ண மெட்டீரியலாக இருக்கணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யூ ஷுட் அவாய்ட் ஈட்டிங் வைல் ஹேண்டிலிங் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மெட்டீரியல். ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, எந்த விதமான ஃபுட்டுமே என்ன பண்ணக்கூடாது, எடுத்துக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் ஷுட் பி ஹேண்ட்லிங் ஒன்லி பை tongs or by a remote control device. அதாவது நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும்போது ஹேண்டில் பண்ணும்போது நம்ம ரிமோட் கண்ட்ரோலையோ இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய டாங்ஸாலேயோ அதுவும் இல்லாமல் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோலிங் வச்சுக்கணும். அடுத்து மாதிரி ஒவ்வொரு பர்சனும் இந்த டோசிமீட்டர் ஷுட் பி ஓன், அதாவது ஒவ்வொரு பர்சனும் டோசிமீட்டர் என்ன பண்ணியிருக்கணும், யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அன்றைக்கி ரேடியேஷன்ஸ் வந்து அவங்க மேலே ஃபால் ஆகிருக்கு, அப்போ அதோட லெவலை கிராஸ் பண்ணிட்டோமா இல்லை லெவலை கிராஸ் பண்ணாமல் இருக்கோமா அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு டே பை டே நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், அதை நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அப்படி செக் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், அந்த இதுலேருந்து அதாவது இப்போ அந்த இதுலேருந்து நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவிட்டிலேருந்து நம்மளை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சேவ் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நம்மளை என்ன பண்ண முடியாது, சேவ் பண்ண முடியாது. ஸோ 600 ஆஞ்சனுக்கு போயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா டெத் ஆகிடும். ஸோ அப்போது ஒவ்வொரு ரேடியோ ஐசோடோப்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், நம்மளை யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ அந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மெட்டீரியல் வந்து கூடங்குளமில் இருக்குன்னு ரேடியோ ரியாக்டிவிட்டி கூடங்குளத்தில் இருக்குன்னு சொன்னோம்ல. ஸோ அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.